تبدیل کر کے رکھ دیا. لیکن وہی اگر آپ بغور دیکھیں تو ہمارے سماج پر کل کے بنسبت آج کے تعلیم یافتہ لوگوں نے بڑا ظلم اٹھایا. اکثر آپ پچھلے 2-3 دہائیوں سے قرآن مقدس کی پہلی وحی کی تلاوت بار بار ہوتی ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق اور تحریک اقرا ان مسلمانوں میں چلانی پڑ رہی ہے. تعلیمی تحریک ان مسلمانوں میں چلانی پڑ رہی ہے جس مسلمانوں کو تعلیمی میدان کا امام بنایا گیا تھا. آپ جان لیجئے کہ مسلمانوں نے بہت کچھ کھویا ہے. اس ملک وطن عزیز میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن مسلمان اس ملک کا سلطان اور بادشاہ تھا. اور آج تعداد بہت زیادہ ہے لیکن غلام اور دوسرے نمبر کا شہری ہو گیا. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہمارا یہ ادبار کیوں ہے, ہم گر کیوں رہے ہیں, پستی کا سفر میرا اتنی تیزی سے رواں کیوں ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اب بھی مسلمانوں کا ایک بڑا حلقہ تعلیم سے وابستہ نہیں ہے. میں اس علاقے میں پھرتا ہوں اور میری کھلی بھی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں پڑھائی کا جتنا چلن ہے مسلمانوں میں نہیں. میں علاقے کا نام نہ لوں, سیلاب کا زمانہ آیا, میں ایک بلاک میں گیا, مسلمانوں کے حلقے میں گیا, مدرسے بھی بند دیکھے, اسکول بھی بند دیکھا. لیکن وہی غیر مسلم بھائیوں کی بستی میں گیا تو ان کا اسکول کھلا ہوا تھا. ندی کھلکھلا رہی تھی لیکن بچے اس کو پڑھ رہے ہیں. ابھی پورنیہ کے ڈی ایم سے جا کر میں نے ایک ہائی اسکول کی شکایت کی کہ اب ٹیچروں کا مسئلہ نہیں رہا. میں ایک ہائی اسکول کو وزٹ کیا ہوں, پچھلے دنوں میں 23 ٹیچر تھے لیکن افسوس کی صرف 13 بچہ اسمارٹ کلاس پر تھی, باقی کوئی نہیں. آپ سن کر ذرا افسوس کیجئے کہ ڈی ایم پورنیہ بڑا ایک دوست ہے, اس وقت وہ اسمارٹ کلاس چلا رہا ہے. لگ بھگ 72 اچھے ٹیچروں کو جمع کر کے ضلع اسکول میں اس نے اپنا اسٹوڈیو لگایا ہے اور تمام سبجیکٹ کے بہترین ٹیچروں سے آن لائن ایجوکیشن دے رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بدھائک جی میں کیا بتاؤں, آج ہی ایجوکیشن سیکورٹی بہار سے میری بات ہے. اس نے کہا کہ بھائی دیکھو مسلمانوں کا علاقہ جہاں جہاں ہے وہ بچے کو ہے. گویا یہ معاملہ صرف ایک ضلع کا نہیں تھا بلکہ ملک کی سطح پر مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے کہ تعلیمی اعتبار سے مسلمان. ہم سرکار کا رونا روتے ہیں, ہمیں نوکریاں نہیں ملتی. ہم لوگوں نے چیف اسپیکر ابھی بتایا ہے 13 کروڑ کے بہار میں 18% مسلمانوں کی نوکری میں حصے داری 3,68,000 ہوتی ہے. 1,63,000 نوکری ملی, 1,95,000 نوکری سے مسلمان ہیں. وہی جو برہمن ہے, جو راجپوت ہے, جو بھومیہار ہے, ان کا حصہ اگر 50,000 ہو رہا تھا, 58,000 بھومیہار کا حصہ 1,87,000 نوکری سے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ہم شکایت کرنے والے ہیں, ہم لڑنے والے نہیں. پولیس کی بحالی ہوتی ہے, دوڑتے ہوئے نوجوانوں کا تماشا ہم دیکھتے ہیں, میرا جوان اس میں دوڑ کر حصہ لے ہم نہیں کرتے. ایک عظیم غلطی لمبے عرصے سے ہوئی ہے کہ آزادی سے پہلے 1857 سے پہلے مسلمانوں کے جتنے تعلیمی ادارے تھے, باوجود کہ انگریزوں کا راج تھا لیکن اس کی تعلیمی پورے کفالت انگریز سرکار کرتی تھی. لیکن 1857 میں چونکہ مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر بغاوت کی ہے, یہ مودی کی اولادوں کو نظر نہیں آتا آج کے ہم کون ہے, لیکن انگریزوں کے خلاف جو ہم نے لڑائی لڑی تو اس کے پاداش میں انگریز سرکار نے مسلمانوں کے مفتی اور قاضی کی بھی تنخواہ دیتی تھی انگریز حکومت, اس کو بند کر دیا. اور اس وقت ہمارے بزرگوں نے دینی مدارس قائم کیے کہ کم از کم دنیا چلی گئی ہے تو دین بچی. لیکن افسوس کہ جدید تعلیمی ادارے کم ہوئے. اگر آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ کا نام مٹا دیں اور مہاراشٹر میں انجمن اسلام کا, تو ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کے لیے کوئی بہترین تعلیم ہوا ہے. اور اس پر طرفہ تماشا یہ ہوا کہ مسلمانوں کو چنگیز اور ہلاکوں نے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا دو فتنے نے کہ دینی تعلیم الگ ہے اور دنیاوی تعلیم الگ ہے, اس نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا. لیکن ہوش آیا ہے بہت کچھ ہو جانے کے بعد. ادھر میں سمجھتا ہوں 20-25 سالوں میں جدید تعلیم ماڈرن ایجوکیشن کی طرف ہمارے نوجوانوں نے بڑی توجہ دی ہے اور ہمارے گارجین حضرات نے بھی اس طرف توجہ دی ہے. اپنے بچوں پر وہ خرچ کر رہے ہیں
اللہ نے معاشی حالت بھی لوگوں کی اچھی بنائی ہے، لیکن ابھی بھی تعلیم کے بارے میں ہم بہت سنجیدہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا بچہ 99% لایا کہ نہیں، 100% لایا کہ نہیں، یقیناً ہے کہ بچوں کی ذہانت علمی ہونی چاہیے، لیکن تعلیمی اداروں کے لیے جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ تربیت کی ہے۔ تربیت کے بغیر تعلیم ایک بے روح جسم ہے، تربیت کے بغیر تعلیم ایک بے لگام گھوڑا ہے۔ اگر آپ نے بچوں کی صحیح تربیت رکھی تو ایسے تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک صاحب نے کہا علم اگر صحرا کو ملے تو گلستہ ہو جائے، علم اگر دریا کو ملے تو سفینہ ہو جائے، اور علم اگر احمق کو ملے تو کمینہ ہو جائے۔ صرف پڑھنے سے نہیں ہوگا، جتنی بھی شرارتیں آپ ہو رہی ہیں، چاہے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، سرکاری اسکیم کے حوالے سے، اس میں کلو بھدو رمضانی ان پڑھ کوئی نہیں ہے، اس میں سارے پڑھے لکھے لوگ، ہیروشیما ہو یا ناگاساکی ہو یا فلسطین کو بھی اجاڑا گیا ہو یا اس دیش کے غریبوں کے پیسوں کو ہضم کر رہا ہو، یہ سبھی پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہماری جاہل اور ان پڑھ بیٹیاں اتنی شریر اور برداشت نہیں ہے جتنی ہماری پڑھی لکھی بیٹیاں۔ پڑھی لکھی بیٹیاں ہی ریل بناتی ہیں، ناچتی وہی ہے، اور اس لیے صرف تعلیم یافتہ نہیں بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو کہا گیا اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے، صرف پڑھ نہیں بلکہ پڑھ اپنی ربانی ہدایتوں کے دائرے میں پڑھ۔ اس لیے میں اکثر ایک تمثیل دیتا ہوں عزیز بچوں، کہ کباڑے والے کو جانتے ہو جو بھنگا ٹوٹا خریدتا ہے، 1 کلو لوہا وہ کتنے میں خریدتا ہے؟ 20 اور 25 روپے میں خریدتا ہے، اور وہ لوہا ان پڑھ ہے، لوہار اسے پڑھاتا ہے، پڑھانے میں اسے جلانا بھی پڑتا ہے، پیٹنا بھی پڑتا ہے۔ اگر بغیر پیٹے چاقو بنے تو اچھا ہوگا، اس کے معنی تم لوگوں کی بھی بغیر پیٹے ہوئے اچھا انسان تو نہیں بن سکتے ہو۔ کیا چلو تم نے تھالیاں بجا دی کہ تمہاری پٹائی ہونی چاہیے۔ اچھے بچے کچھ کرنے کے لیے وہ شمع کی طرح جلنا چاہتے ہیں، لیکن اسی ایک کیلے کے لوہے کو کاٹ کر 10 ٹکڑا کر دو، 10 چاقو بن جاتا ہے۔ اب یہ چاقو کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 50 روپے۔ تو کتنی ہو گئی کل قیمت 10 چاقو کی؟ بولو 500 روپے۔ وہ ان پڑھ تھا تو قیمت تھی 25 روپے، اب پڑھ لیا تو قیمت کتنی ہو گئی؟ 500 روپے۔ اب سنو، وہ چاقو بچے کے ہاتھ میں ہے تو انگلیاں کاٹ دیتا ہے، ماں کے ہاتھ میں تو سبزی کاٹتی ہے، اور اگر ڈاکٹر کے پاس ہے تو تمہارے ہمارے جسم کے زخم میں جو پیپ ہے نکال دیتا ہے اور ہمیں سکون پہنچاتا ہے۔ اور غلطی سے وہی چاقو اگر ڈاکو کے پاس ہو تو وہ گردن اٹھا دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس جو چاقو ہے اس کا نام ہے نشتر، اور ڈاکو کے پاس جو چاقو ہے اس کا نام ہے خنجر۔ اس لیے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم ہی شہروں کو ویران بنا دیتا ہے، علم پہ نہ ہو کر خوف خدا غالب، پھر استاد کو بھی شیطان بنا دیتا ہے۔ اس لیے صحیح علم حاصل ہو۔ آج جہیز کے لیے تڑپانے والے سب سے زیادہ پڑھے لکھے انجینئر اور ڈاکٹر، بیٹیوں کو ترکے میں حصہ نہیں دینے والے حاجی صاحب اور صوفی صاحب، بہنوں کو ترکہ میں حصے نہیں دینے والے کلو بھدو ڈر سے دے دیتا ہے، بہن پاتی کو ہاتھ پاؤں پکڑ لیتا ہے، لیکن مجھ سے کوئی سیاسی آدمی ہو تو کہتے اچھا دیکھیں میرے بہن کا ہدیہ کون خریدتا ہے، دیکھتے ہیں بیٹے کو۔ تو سب سے زیادہ بے ایمان اگر کوئی ہے تو پڑھے لکھے لوگ۔ میری بیٹی اور بہنوں مجھے معاف کرنا، کل تک کا میں نے 50 سالہ ہندوستان کا نقشہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ غریب ہے بیٹیاں، باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے بدن پر پورا کپڑا نہیں ہے، اس وقت غربت تھی، خدا اسے معاف کرے، لیکن آج جس کی جتنی عمارت ہے، جو جتنے پیسے والے ہیں، اس کی بیٹیاں اتنا ہی جسم کو ننگا کرتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے یہ تعلیم، اس کے بارے میں کہا اکبر الہ آبادی نے
हामिदा चमकी नहीं थी जब इंग्लिश से बेगाना थी, अब वह शम्मे महफिल है पहले खातून खाना थी। तुमको मेरी बेटियों बहनों, इस स्कूल ने बेहतरीन नज़्म किया है। बच्चों की जो उम्र होती है 12 से 18 साल की, उसके टिश्यू, उसके जिस्म का मसल बढ़ता है, इसलिए बच्चा कूदता है, भागता है, उसको बाप की नसीहत अच्छी नहीं लगती, दोस्तों के साथ सैर सपाटा, पूरी दुनिया जब सोता है तो शैतानी दुनिया की सैर करता है। उस वक्त बच्चों के इस मासूम ज़हन की निगरानी करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आज जो देख रहे हो फलस्तीन पर जिन बेईमानों ने, यहूदियों ने बमबारी की है, आज पूरे मुल्क में 150 करोड़ मुसलमान है और बमुश्किल 1 करोड़ यहूदी है। उसने बमबारी की, अरब के लोगों को सरलगू कर दिया। अब पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया का मुस्लिम बादशाह भी देखता है। कौन सी ताकत थी उनके पास? उनके पास ताकत है इल्म की, कि उसने साइंसी कमालात हासिल किए हैं। मुल्क उनके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, और आज वो यहूदी पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहा है। बेटियों, मैं बताऊं तुमको कि यहूदियों के जहालत इल्मी की वजह क्या है? जब औरत हामला होती है 7 और 8 महीने की, तो उनका शौहर और दोनों बीवी मिलकर मैथमेटिक्स के मुश्किल सवालात को हल करता है, उसका असर उनके बच्चे पर पड़ता है। और हमारे यहाँ जब पेट में बच्चा पलता है तो बुढ़ी बुढ़िया की शिकायतें सुनकर उनका बच्चा ज़हीन बन जाता है और हमारा बच्चा फसादी बन जाता है। इसलिए बार-बार ये नसीहत तुमने सुनी होगी कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह छोटे से थे, पढ़ने जा रहे थे, माँ ने नसीहत की थी, बेटा झूठ मत बोलना। डाकुओं ने जब लूटा तो उसने भी कहा, हाँ हमारे पास भी 40 रुपया है। कहा बेटा तुम क्यों बोले, तुमको तो हम छोड़ देते, मजाक कर रहे थे। कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि मुश्किल घड़ी में भी बेटा सच्चाई का दामन मत छोड़ना, झूठ मत बोलना। एक नन्हा सा बच्चा माँ की तलकीन पर सच बोलता है और डाकू को तौबा करने पर मजबूर कर देता है। मेरी बहनों और बेटियों, आखिरत है, मरना है, न तुम्हारे कान के जेवर, न हर शादी में नए कपड़े का शौक तुमको तरक्की पर पहुंचाएगा। तुम्हारे कब्र के लिए भी तुम्हारी आफियत का सामान कोई होगा। ये बच्चे हैं, इन बच्चों को चाहो तो इनकी तरबियत करके जन्नत का फूल बना सकते हो, वरना अगर सही तरबियत नहीं तो ये दोजख के कांटे भी बन सकते हैं। मैं इस स्कूल पर इसलिए नाज करता हूँ कि भले ही मदरसे तबके के लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अखलाकी तालीम देने की लोग कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्कूल हैं जो ऐसा कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर थिरकना और नाचना, जिनको बड़े शौक से हमारे दीनी हजरात भी देखते हैं। उसको कहिए नाच देखने जाएगा, सिनेमा देखने जाएगा सोफी साहब, अरे क्या बात करते हैं। लेकिन सोफी साहब भी उस किस्म के स्कूल में आकर वो नाच देखते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कि गुनाह की। इसलिए ऐसे स्कूलों से गुरेज कीजिए और अपने बच्चों की सही तालीम दीजिए। और इस वक्त सोसाइटी की भी जरूरत है कि तालीमी माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस वक्त एक तूफान आ रहा है निसाब तालीम के जरिए से। मेरी उम्र के जो लोग हैं, हाई स्कूल में उर्दू के टीचर थे, पर्शियन के टीचर थे, हमारी अखलाकी तरबियत हो रही थी। अभी बिहार की बेईमान सरकार ने हाई स्कूलों से उर्दू को खत्म कर दिया है। अब हमारे बच्चों को खाली की नजर कौन सुनाएगा? इस्माइल मिलिट्री से उनकी मुलाकात कैसे होगी? अल्लामा अकबाल की अखलाकी कहानी से वो कैसे आशना होगा? नतीजा ये है कि हमारा बच्चा इस वक्त उनका जो सरचश्मा है, उनके सोच है जानकारी की, वो कहीं न कहीं जो मलाई कराए जा रहे हैं। एक तूफान आ रहा है ताकि हमारी बेटियां अपनी दीन और तहजीब से फिर जाए। नौजवानों, इस वक्त बेटियों एक बात आखिर में कह के जाऊंगा कि आने वाले 50 सालों में भी अभी सीमांचल में हमारे लोगों को कारोबार का अच्छा मौका नहीं मिलने जा रहा। जितनी बेगवार यहाँ पर बैठी है, सबके घर का कोई भाई, कोई शौहर, किसी का बेटा प्रदेश में। औरतों को जिंदगी के मैदान में ज्यादा काम करनी है। शौहर प्रदेश में डॉक्टर के यहाँ जाना है, बच्चे के स्कूल में जाना है, सरकारी स्कीम को हासिल करना है। पहले औरतों के जिनमें घर का काम था, आज बहुत सारा काम है। उनको अखलाक के जेवर से आरास्ता होना होगा, इल्म हासिल करना होगा, अपने बच्चों को सही तालीम देनी होगी। एक बात आखिर में कह के जाऊँ कि इस वक्त समाज में जहाँ मैं कहा भी कि हवाई जहाज जल्दी पहुंचा देता है मंजिल तक, और गड़बड़ फड़बड़ हो तो फिर आखिरत तक भी पहुंचा देता है।
मोबाइल जो है तुम्हारा नौकर है। शौहर चला गया बाजार, सब्जी भूल गई हो, मैके से कोई आना है, अंडे गोश्त चाहिए, फोन करो, ये नौकर उसको खबर कर देता है। माँ बीमार है, डॉक्टर को बुला देता है। लेकिन यही मोबाइल है जो तुम्हारी बेटियों को तुम्हारे भरोसे भी दिखा देता है। इसलिए इस मोबाइल के फेंकों से खासकर मासूम बच्चों को, आजकल हमारी बहुत सारी औरतों को हो गया 2 मोबाइल है। ये मोबाइल से अपने शौहर से, देवर से, दोस्त अहबाब से, सहेलियों से बात करती है, और एक मोबाइल अपने बच्चे के लिए रखा है। ये जो तुम्हारा बच्चा है छोटा, उसको तुमने अगर मोबाइल दे दिया तो अभी मोबाइल में इस किस्म के खेल और तमाशे आ रहे हैं। जब वो बच्चा तुम्हारा मोबाइल का आदी हो जाएगा, दुनिया का कोई भी खेल ना दे दो। इसलिए अभी ऑस्ट्रेलिया में और फ्रांस में 18 साल के बच्चों को इंटरनेट के इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसलिए प्यारे बच्चों, अभी आज से 3-4 साल पहले एक नौजवान ने यूपीएससी का इम्तिहान पास किया। देश का सबसे बड़ा इम्तिहान कौन सा है? यूपीएससी का इम्तिहान है। उस लड़के ने इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया, उसके पास मोबाइल नहीं था। आज अगर तुम चाहते हो अपने आप को, अपने पैसे को बताइए, बच्चों के सामने में सच बोलिए, बच्चों की तरबियत कीजिए, और सब कुछ छोड़ दीजिएगा। बच्चा आपका जो है स्कूल में दिन में आता है 6 घंटा है, 18 घंटा आपके घर में है। जो बच्चे हॉस्टल में भी रहते हैं वो साल में कम से कम 3 महीने घर पर रहते हैं। उनकी आदत और व्यवहार को देखिए, टीचर को बताइए। बच्चा बीमार है तो आप परेशान है, बच्चा आवारा है तो आप परेशान नहीं है। यकीन जानिए, जिस्म पर कपड़े न हो तो जिस्म को नुकसान पहुंचेगा। अगर बदअखलाक बच्चे हो जाए तो उसकी रूह तबाह हो जाएगी। जिंदगी हमारा जिस्म से नहीं है, रूह से है, और रूह का जो इलाज करे उससे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं होता है। अपने असातिज़ा की इज्जत कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। मेरी बहनों और बेटियों से कहूँगा, एक बेहयाई अभी आई है। मौलाना ने बड़ी खुलकर बात की। स्कूल के प्रोग्राम में तो किसी हद तक ये जायज हो सकता है। हॉस्पिटल में औरतों का और मर्दों का एक जगह जमा होना जायज तो हो सकता है। कश्ती पार होते हुए, ट्रेन में सफर करते हुए, हवाई जहाज में सफर करते हुए औरत और मर्द का रहना एक जगह मजबूरी है, लेकिन बारात जाना मजबूरी नहीं है। बेशर्म नौजवानों, तुम्हारी बहन दूसरों के साथ बैठ के बारात जाती है, क्या शर्म वगैरह तुमको नहीं आती? मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे बाप हो, भाई हो, अपना मामू हो, उसके साथ तो मोटरसाइकिल में बेटी बैठ के जा सकती है, लेकिन गैर महरम, जिसके गैर महरम का मानी अभी हमारे लोग नहीं जानता है। अभी महरम और गैर महरम तो मुहर्रम का महीना हो गया। वो गैर महरम जिनसे किसी का निकाह हो सकता है, उनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के जाना, उसके जिस्म से जिस्म सटा के जाना, ये शरीयत इस्लामिया में उसकी इजाजत नहीं है। और आज ये सब कुछ हो रहा है। यही वजह है कि कई पंचायतों से जो खबर आई है, जिस कलमा को पढ़कर लोग इस्लाम कबूल करते थे, आज उनकी बस्तियों की बेटियां दूसरों के साथ जा रही है। हमें गैर मुस्लिम बच्चों के साथ भी अच्छे सलूक करने हैं, जो उनका धर्म का शास्त्र है। अगर मुसलमानों का इलाका है तो हम इस्लामी तहजीब भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं हमारे, उनकी आस्था, उनकी संस्कृति, उनकी जो तहजीब है, उनके धर्म की जो बातें हैं, वो भी हमको पढ़ाएं, ताकि हमारा बच्चा छोटे से ही हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर जिंदगी गुजार सके और इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब बाकी रहे। गांधी बड़े धार्मिक थे और मौलाना आजाद भी बड़े मजहबी थे। गांधी के टीके ने और मौलाना की टोपी ने कभी दुश्मनी नहीं की, बल्कि मोहब्बत से इस मुल्क को आजाद कराया है। हम समझते हैं ऐसी ही तालीम आप सब दीजिएगा। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आपने लड़कियों की मखलूत तालीम को हटाकर क्लास 7 से अलग किया है। ये मैं समझता हूँ इस इलाके की सबसे बड़ी जरूरत है और आपने काम किया है। अल्लाह आपके इरादों को तकलीफ पहुँचाए और आपका मुस्तकबिल और रोशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुस्ताखी करूंगा, प्यारे बच्चों से छुट्टी लेकर जाता हूँ। मुझे एक स्कूल में और हाजिरी देनी है, वहाँ के हेडमास्टर भी नहीं था, वहाँ पर भी उनको डांट सुननी पड़ेगी, इसलिए मैं जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।